praises and worship you, Lord. Be with us, Lord. Be with everyone here, Lord. In Jesus' precious name we pray. Amen. Okay, let's sing this song, Open the Eyes of My Heart. Rise to our feet. Seeking you as a precious jewel, not to give up.
Lord. You're worthy of all our praises, Lord. We stand here and testify you, Lord Jesus. You have turned the graves into gardens, Lord Jesus. You have turned the bones into armies, Lord Jesus. As we stand here and testify you, Lord Jesus, be with us, hear us, Lord Jesus. Hear our prayer, Lord Jesus. Let's sing this song, Graves into Gardens, and testify the Lord. I search the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures the faith are never enough. When you came along, put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing
Let's pray. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for bringing us today, Lord, to your holy sanctuary, Lord. We thank you, Lord, for giving us a blessed week last week, Lord, and helping us to do our jobs, Lord, and protecting us all through the week, Lord, and helping us to stand here in front of you in your presence, Lord, in your Holy Spirit, Lord, today. Lord, we pray and believe that, Lord, all the praises that we sang so far are to glorify only your name, Lord, and we pray that your name is magnified in all the worship that we did so far, Lord. Lord, I pray that as we prepare our hearts to listen to your word, Lord, help our hearts, Lord, to listen to your still voice, Lord. Let your Holy Spirit dwell amongst us, Lord, and be with us, Lord, and help us, Lord, to gain the spiritual knowledge that we are seeking for in our lives, Lord, in the areas that we are lacking today, Lord, as there is nothing better than coming into your presence, Lord, like we sang, and nothing better, Lord, for reaching to you, Lord, in all our circumstances and situations, Lord. Lord, I pray that you bring safely, Lord, who are on their way, the people who are coming to this church, Lord, and keep them all safe, Lord. And we pray for everybody who have gathered here, Lord. Help us, Lord, to have a blessed service today, Lord, and help us, Lord, to enrich our lives with your word, Lord. In Jesus' precious name I pray. Praise the Lord. Good morning, church. Let us pray as we prepare ourselves for the short English message. Our gracious Heavenly Father, our Lord and Savior Jesus Christ, we thank and praise you for giving us this wonderful opportunity to come to your feet this Sunday morning to pray to you, to praise you, and to worship you, O Lord. Lord, thank you, Lord, for the wonderful English worship time that we have had, and we pray for the rest of the proceedings as well, O Lord. Lord, as we get into the English message, O Lord, you be our strength and guide. You lead us through your Holy Spirit, O Lord. O Lord, please make us remember these words in our hearts and memories throughout our lives. We ask and receive all these things in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. May I request all our nursery children, ages 2 and above nursery children, to go to their class, next building, ages above 2. చిన్నపిల్లలందరూ మీ పేరెంట్స్ వెళ్ళి పెట్టేసి వచ్చేసేయండి. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you, Pastor Garu. So, today's topic is there's this young man or a certain ruler who came to Jesus and asked, "What should I do so that I may inherit eternal life?" So that's our topic for today. The main verses, there were 3 Gospels that it's mentioned in. Mark 10, 17 through 27, Matthew 19, 16 through 22, and then Luke 18, 18 through 28. So these 3 chapters and verses, if you read through, they're almost pretty similar to each other. Only distinction, like I said a little bit earlier, Mark and Matthew say a man came to Jesus. Luke says a certain ruler. It's not a big of a distinction or a game changer, but it is a certain distinction. So the main tagline for today's English message is inheriting eternal life, letting go and following Christ. So inheriting eternal life. I mean, we all know the meanings. We have been born, many of us have been born as Christians, and we know what inheritance is, what eternal life is.
but I'd like to go into a little bit of a depth today to understand the true meaning of inheritance and eternal life. So what is inheritance? From a world's point of view, like say there are children and they are receiving some property from their father. They say that, like say, Vala Talidandrula Tadanantaram, like they got the inheritance of their parents. So that's from a world's point of view. When a child gets the property of the father, it's called inheritance. But while the father is alive, they cannot receive that inheritance. It can only be executed. A will can only be executed after the father or the parents pass away. The father can execute a will and then divide the property, but that doesn't get dispersed until he passes away. But that's from the world's point of view, also from the Bible point of view. So Hebrews 9, 16 and 17, in the interest of time, I'll read through it quickly. In case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it, because a will is in force only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. So we can inherit the properties of our worldly fathers when they pass away, but our heavenly Father never dies, right? Then what does it mean, like when we say inherit the kingdom of heaven? So what it really means is to enter the kingdom of heaven by becoming children of God, which I'll explain a little later. So that's about inheritance. What is eternal life? So again, right, there is a world point of view and there is a Bible point of view. The world point of view is eternal life means to live forever, not in this world, of course, but in heaven. So kingdom of God on this earth is actually the church, right? Mark 1, 14 through 15. Again, in the interest of time, I'll quickly read through it. But please note down. After John was put in prison, Jesus went to Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. So how do we enter the kingdom of heaven where God lives and rules the whole creation? So now that leads us to the Bible's definition of eternal life. So John 17:3. If you, I'll read through it again. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. 1 John 5:5 also says, who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. So this is the very question, coming back to the topic, right? This is the very question that the young man, the ruler, asked Jesus. In order to enter the kingdom of God, we have to first become children of God. So, by the way, all these topics are very closely linked. They can also be misinterpreted, or there will be a lot of confusion. I'll be more than happy to share all the verses and the details of what we are going through today to anyone who is interested. But again, to become the children of God, the most famous verse, right? And to get eternal life, right? John 3:16. All of us know it. We've probably started our, like as Christians, every kid learns this. Like, for God so loved the world that he gave his only son,
that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life or eternal life. Matthew 7:21 says, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the ones who does the will of my Father who is in heaven." So I think there's a clear distinction. We keep using these words interchangeably: kingdom of God, kingdom of heaven. But kingdom of God on earth is the church, all of us together, not the physical church, but the people who constitute to make the church, right? And kingdom of heaven is the after our life here, the eternal life where God is God the Father really resides. That's heaven. That's the kingdom of heaven. So just wanted to make that clear distinction. So moving on to the passage, I'm just taking, like, there were 3 gospels, but Luke 18, like 19 through 20 says a couple of important points there. Jesus, he addressed Jesus as the good master. And immediately Jesus said, "Why do you call me good? Only God, Father God alone is good." That's one important point. And then Jesus also advised him to follow the commandments of God. He didn't use all the 10 commandments, but he did use 5 of them. Don't do adultery, don't kill, don't steal, don't bear false witnesses, and honor your father and mother. So the young man immediately replied, saying, "I have been following these all my life, right from my childhood." So how did he come to follow those, right? Just make a note of this verse, Deuteronomy 28, 1 and 2. "If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God." So this is what you get when you follow the commandments, that we get material blessings on earth. But there's no mention of entering the kingdom of heaven here in the Old Testament. So that's why the old young man who was already following all these things, or following the law, asked Jesus, what was I lacking then? Right? That's when Jesus answered to him, saying, "Hey, like basically sell all your possessions, give everything to the poor, and follow Jesus Christ. Follow him to inherit eternal life." So the key emphasis here was to let go of the material wealth and follow the spiritual treasures instead of the worldly treasures. And the second important point is total surrender and for the rewards of eternal life. The total surrender, if, say, for example, for the worldly treasures he has, instead of trying to, like, say, sell it off and give it to the poor, if he somehow hides them or something, his heart or mind may still go back to those. So that's what total surrender means, like truly give up everything and for the rewards of eternal life. So who enters the kingdom of heaven? 1 John 3:22. "And receive from him anything we ask, because if we keep his commandments, and do what pleases him." But what are the commandments, right? The very next verse, 1 John 3:23 says, "And this is his command, to believe in the name of his Son, Jesus Christ, and to love one another as he has commanded us."
So all these are again, everything is again pointing to believe in Jesus, know that He has come to this world to save us, and that is what gives us the access or the entry to the actual eternal life, the heavenly kingdom. So Jesus has fulfilled God's will. Again, John 6:39 and 40. This is the will of Him who sent me, that I shall lose none of those He has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have everlasting life, and I will raise them up at the last day. So, again, this, on the same terms, doing the works of God, John 6:28-29. Then they asked Him, what must we do to work the work of God? And Jesus replied, the work of God is this, to believe in the one He has sent. So everything again revolves around this one important thing, believe in Jesus Christ. Right? So Jesus Christ, like the young man, otherwise He would not have gone through the lens of explaining to him the importance of spiritual treasures over worldly treasures. So there is only one important thing that Jesus has commissioned us with. It's called the Great Commission. You all probably know the verse, but I'll again read it out. Matthew 28:19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So this is what God is requiring of us. The Great Commission is to believe in the gift of salvation and to preach about this to many more souls and let everyone know and understand the gift of salvation so that they may be saved and have the access to eternal life. That's it for today. I thank God first and foremost for this opportunity, and I thank Pastor Joseph and family for giving this opportunity to convey this short message to all of you. Praise God and thank you all. Youth, I think, will go through a small word of prayer, and then post that they can be dispersed to their classes as well. Our Heavenly Gracious Father, our Lord and Savior Jesus Christ, thank you, Lord, for this short, sweet message to us this morning, O Lord, in English, O Lord. Lord, we thank you for leading us to understand eternal life, to understand what inheritance means, and to believe in Jesus Christ, our true Savior, Lord. Lord, we commit the rest of the proceedings for this Sunday morning into your hands. Please lead us all through your Holy Spirit. We ask and receive all these things in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Youth are dispersed. Thank you. Children, oh yeah, in that means cheppin only very young kids. Yeah, all the children are dispersed to their Sunday school classes as well. Thank you.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Isn't it awesome to be in the presence of God? Prashnardhakam. Isn't it wonderful to be in the presence of God? నన్ను ఎవరు చూడట్లేదు ఏంటి, అలిగారా ఏంటి అందరు? ప్రైజ్ గాడ్. అందరు గట్టిగా ఆమెన్ చెప్పండి. ఆమేన్. ఇంతవరకు మంచి వర్తమానం మనం విన్నాము. ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ వండర్ఫుల్ మెసేజ్ బై రాజు గారు. ఈ వారం నుండి మనం ఇక్కడ వర్షిప్ జరుగుతున్నప్పుడు 11 o'clock to 1 o'clock మనకి we have enough volunteers now to take care of children from 2 to 5. వాళ్ళు ఈ వెనకాల బిల్డింగ్లో పేరెంట్స్ వెళ్ళి సైన్ అప్ చేసి వచ్చేసేయచ్చు. తర్వాత ఈ 3 to 5 ఏజ్ గ్రూప్ క్లాసెస్ కూడా పైన జరగడం లేదు ఈ వారం నుండి. ఆ 2 క్లాసెస్ పక్కనే ఉంటాయి. సో సర్వీస్ అయ్యే వరకు 1 o'clock వరకు కూడా 12:30 or 1 ఎప్పుడైతే అప్పుడు మన పిల్లలు 2 నుండి 5 వరకు పిల్లలందరూ కూడా వెనకాలే ఉంటారు. మీరు ఇలా వెళ్ళి కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. మీ ఫోన్ నెంబర్స్ ఇవ్వండి, వాళ్ళు ఏడ్చినా పిచ్చి పెట్టినా పిలుస్తాకు ఉంటుంది. ప్రైజ్ లార్డ్. తమిళ సాంగ్ రెడీగా ఉన్నారండి? ప్లీజ్ కమ్. మన చర్చ్లో ఇప్పుడు తమిళ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా దేవుడు ఆస్వాదించి తెలుగు వారు తమిళ వారిని వివాహం చేసుకుంటున్నారు. తమిళ వారు తెలుగు వారిని మరి వివాహం చేసుకుంటున్నారు. అందరూ మరి 2 భాషలు 3 భాషలు 4 భాషలు పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రైజ్ లార్డ్. ఈరోజు నా సిస్టర్ షాలిని ఈజ్ గోయింగ్ టు సింగ్ ఎ తమిళ్ సాంగ్ అండ్ వర్షిప్ గాడ్. ఆమేన్. Hallelujah. Praise the Lord. As Pastor said, it's wonderful to be in the presence of the Lord, right? Early in the morning, maybe not early in the morning, but we all got ready right now to meet someone who is very, very important in our life, who is a Lord God Almighty, right? And we all dressed up and we're all, present here just to be in the presence of the Lord and enjoy His presence, right? And it's so grateful that we have a good health right now, and we have a shelter, we have a good food, we have a people around. It's all blessing, right? Let us sing this song. It's in Tamil. Before singing, let me explain this song. So when people were walking in the wilderness, we all know Israelites walked in the wilderness, and God, showed them merciful, great. He was so grateful to all the people there, right? Just because He loved them, nothing else. He just loved them. And we're going to sing, and the song is like when Israelites were walked in the wilderness, He helped them by splitting the Red Sea, and He gave the way. And also He gave them the water, and He gave them the manna, the food. So we're going to sing. The song goes like, chorus says like, Umakopanavar yar, which means, who is comparable to you, Lord? No one is. Your love is nowhere comparable to the human on this earth. I don't know what we don't know what we're going to give them in return, right? So His love is so gracious, and He is wonderful all the time. Let us sing this song. Vanatilu
ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. దయచేసి అందరూ కూడా వర్షిప్ టీమ్ పైకి రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. గ్రీటింగ్స్ టు యు ఆల్ ఇన్ ద మోస్ట్ ప్రెషియస్ అండ్ ఆసమ్ అండ్ మ్యాగ్నిఫిసెంట్ నేమ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఎంత అద్భుతమైన పాట మనం విన్నామండి. ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు ఇక్కడ? హల్లెలూయా. దయచేసి ఈ 2 rows ఉన్నవారు అందరూ, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, వుడ్ యూ ప్లీజ్ కైండ్లీ కమ్ అండ్ సిట్ ఇన్ దీస్ 2 middle rows? ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ప్లీజ్. ఏమనుకో, దయచేసి మధ్యలోకి వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను. వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్ వీ ఫిల్ దీస్ 2 rows బిఫోర్ వీ కైండ్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ సైడ్ వేస్. ఎంతో అద్భుతమైన పాట, ఇంగ్లీష్ ఆరాధన, వాక్యం. ఆల్రెడీ నేను ఫుల్ అయిపోయాను, కానీ దేవుని సన్నిధిలో మనం గడిపే కొద్దీ ఇంకా ఎన్నో మేలులు, హల్లెలూయా, ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు, ఎన్నో దీవెనలు మనం పొందుకుంటాం. ఆరాధించడానికి సిద్ధపడదాం అందరం కూడా. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. టుడే we are all here. We were able to come into the presence of God. We live definitely in a very unsafe world. We don't know what we have to hear tomorrow. ఏం బ్రేక్అవుట్ అవుతుందో తెలీదు, ఏ వెదర్ చూడాల్సి వస్తుందో తెలీదు, ఎటువంటి ఎకానమీలోకి మనం వెళ్ళాల్సి వస్తుందో తెలియదు. కానీ వీ నో వన్ థింగ్ ఫర్ ష్యూర్, దట్
He who has formed us in our mother's womb is with us even till this very moment. Hallelujah. And he assures us that he will uphold us in his palms. ఆయన చేతుల్లో మనల్ని ఎత్తి పట్టుకుని మనల్ని నడిపిస్తానని వాగ్దానం చేసిన దేవుని మనం కలిగి ఉన్నాం. హల్లెలూయా. Joshua chapter 21 verse 45 reminds us of this, that none of the promises that God made to Israel, none of them were left behind, but every one of them was fulfilled. Hallelujah. ప్రతి వాగ్దానం దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల పట్ల నెరవేర్చిన దేవుడై ఉంటున్నాడు. మన జీవితాల్లో కూడా ఆయన నెరవేరుస్తాడని నమ్ముదాం. ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానములన్నీ అవును ఆమేన్ అయ్యునవని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆరాధన చేద్దాం, ప్రభు దీవెనలు పొందుకుందాం. ఆయన సన్నిధిలో ఇందాక సిస్టర్ చెప్పారు కదా, అందరం మంచిగా తయారై వచ్చాం. ఎందుకు? మన దేవుడు అంటే మనకు అంత ప్రేమ. హల్లెలూయా. The more we love God, the more we present ourselves so beautifully in His presence, because that shows our reverence and our love for our God. Hallelujah. టైం అయిపోయింది కాబట్టి 2 పాటలు పాడి దేవుని మహింపరుద్దాం. నా నీతి సూర్యుడా, భువినేలు యేసయ్య, సరిపోల్చలేను నీతో ఘనులైన వారిని అనే పాట పాడదాం. లేచి నిలబడదామా? హల్లెలూయా. చాలా మౌనంగా ఉన్నారు, కొంతమంది అయితే చాలా ఇబ్బందిగా టైట్గా ఉన్నారు. We are in the Lord, so we are people who have been set free. Hallelujah. Hallelujah. ఎవ్వరు మనల్ని జడ్జ్ చేయరండి. మనం ఎంత ఫ్రీగా యేసయ్యను ఆరాధిస్తే, రాజు దావీదు కూడా తను తాను రాజని మర్చిపోయి దేవుని సన్నిధిలో నాట్యమాడాడంటే ఎంత ప్రేమిస్తున్నాం మనం యేసయ్యని. అంతగా ఆరాధన చేద్దాం. నా నీతి సూర్యుడా, భూమినేలు యేసయ్యా, చెప్పలు కొడదాం. నా నీతి సూర్యుడా, భూమినేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో ఘనులైన వారిని, సరిపోల్చలేను నీతో ఘనులైన వారిని. రాజులకి మహారాజు కృప చూపి దేవుడవు నడిపించి నజరేయుడా కాపాడి కాపరివి. నా నీతి సూర్యుడా, భువినేలు యేసయ్యా, సరిపోల్చలేను నీతో ఘనులైన వారిని, సరిపోల్చలేను నీతో ఆమేన్ ఘనులైన వారిని. శ్రమలలో బహుశ్రమలలో ఆదరణ కలిగించెను వాక్యమే, కృపావాక్యమే నన్ను వీడని అనుబంధమై. ఆమేన్. పాడదాం, బిగ్గరగా ఆరాధన చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఆదరణ కలిగించెను వాక్యమే, కృపావాక్యమే నన్ను వీడని అనుబంధమై. నీ మాటలే జలధారలై సంతృప్తినిచ్చెను, నీ మాటలే ఔషధమై గాయములు కట్టెను. నీ మాటి మధురం రాజులకి మహారాజు. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. కృప చూపి దేవుడవు నడిపించి నజరేయుడా కాపాడి కాపరివి. మేలుకై సమస్తమును జరిగించుచున్నావు నీవు. ఆమేన్. ఏదియు పొదువ చేయవు, నిన్ను
ఆశ్రయించిన వారికి మేలుకై సమస్తమును జరిగించుచున్నావు నీవు. ఏది కొదువ చేయవు నిన్నాశ్రయించిన వారికి భీకరమైన అందరం రెండు చేతులెత్తి యేసయ్యా నా కొరకు భీకరమైన కార్యములు చేస్తున్న దేవుడవయ్యా. Thank you, Jesus. స్తోత్రము పొందుచున్నవాడా ఘనపరతును నిన్నే ప్రేమించి యేసయ్యా నీకోసమే నా జీవితం నడిపించి నజరేయుడా కాపాడి కాపరి. మరి ఒక్కసారి మేలుకై సమస్తమును జరిగిస్తున్నావయ్యా. మేలుకై నమ్ముతున్న వారందరం బిగ్గరగా పాడదాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఏదియు పొదువ చేయవు నిన్నాశ్రయించిన వారికి మేలుకై సమస్తమును జరిగించుచున్నావు నీవు. ఏదియు పొదువ Amen. Thank you, Jesus. భీకరమైన కార్యములు చేయుచున్నవాడా సజీవుడవై అధిక స్తోత్రము పొందుచున్నవాడా ఘనపరతును నిన్నే ప్రేమించి యేసయ్యా నీవుంటే చాలునయ్యా నడిపించి నజరేయుడా. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. కాపాడి కాపరివి సంఘమై నీ స్వాస్థ్యమై నన్ను నీ ఎదుట నిలపాలని ఆత్మతో మహిమాత్మతో నన్ను ముద్రించి ఉన్నావు నీ. ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. నన్ను నీ ఎదుట నిలపాలని ఆత్మతో మహిమాత్మతో నన్ను ముద్రించి ఉన్నావు నీవు. వరములతో ఫలములతో నీకై బ్రతకాలని తుది శ్వాస నీ సన్నిధిలో విజయం చూడాలని ఆశతో ఉన్నానయ్యా. కరుణించి యేసయ్యా నీకోసమే నా జీవితం నేను చేరి ఆశయం తీరాలయా. నేను చూచి ఆ క్షణం రావాలయా. నేను చూసి ఆశయం తీరాలయా. నేను చూసి ఆ క్షణం రావాలయా. నా నీతి సూర్యుడా. ఆమేన్. పాడదాం అందరం కూడా స్వరములు పైకెత్తి యేసయ్యను ఆరాధన చేద్దాం. సరిపోల్చలేను నీతో ఘనులైన వారిని సరిపోల్చలేను నీతో ఘనులైన వారిని రాజులకి. యేసయ్యను మహిమపరుద్దాం అందరం కూడా. మన మధ్యలో సింహాసనాసీనుడైన రాజైన మన దేవుని ఆరాధన చేద్దాం. రెండు చేతులెత్తి యేసయ్యా నీకే మహిమ. Thank you, Lord, for your grace upon me. నడిపించి నజరేయుడా కాపాడి
చేతులెత్తి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెప్తూ హల్లెలూయా చెప్తాం బిగ్గరగా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నీకే మహిమ ప్రభువా, నీకే ఘనత. ఎంతో అద్భుతమైన ఇంగ్లీష్ సర్మన్ మనం వింటున్నప్పుడు దేవుడు గుర్తు చేశాడు మనకి, ఇఫ్ యు బిలీవ్ ఇన్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ బిలీఫ్. విశ్వాసులుగా మనం పిలువబడుతున్నాం. ఇక్కడ నిలబడి ఉన్న మనం ప్రతి ఒక్కరు వి ఆర్ కాల్డ్ బిలీవర్స్. ఆమేన్. మన పేరే దేవుడు విశ్వాసులు అని పిలుస్తున్నాడు. ఎటువంటి విశ్వాసం మనం కలిగి ఈ ప్రదేశంలో నిలబడి ఉన్నాం. యాజ్ ఐ వాజ్ మెడిటేటింగ్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దిస్ మార్నింగ్, God reminded me of this one thing, that many are not able to have an encounter with the Holy Spirit these days. And the only reason is this, because the word of God says in Acts chapter 2, అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయంలో దేవుని వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తుంది కదా, if you repent of your sins in God's presence and ask his forgiveness with all your heart, God says that he will fill you with the gifts of the Holy Spirit. Hallelujah. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరములు మనలో లేకపోతే ఈ లోకంలో ఎదురయ్యే దాడులకు మనం నిలవలేమండి. మనలో ఉన్న శక్తి సరిపోదు. మనం ఎదుర్కొనే పరిస్థితుల గుండా మనం దేవునిలో బలము కలిగి ముందుకు వెళ్ళాలంటే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తి మనకు కావాలి. అది ఎప్పుడు మనకు దొరుకుతుందంటే, ప్రభువా నా జీవితం ఏ పాటిది నాయనా, నేనే పాటి వాడను, నేనే పాటి దానను, నన్ను క్షమించు, నీ రక్తంతో నన్ను కడుగు, నీ యొక్క ప్రజలుగా, నీ యొక్క కుటుంబముగా నన్ను చేసుకో ప్రభువా అని మనం అడిగితే ఆయన పరిశుద్ధాత్మతో నింపాలని. ఇక్కడున్న ఏ ఒక్కరు కూడా ఆయన లేకుండా ఇక్కడి నుండి వెళ్ళకూడదు. ప్రతి ఒక్కరం కూడా పరిశుద్ధాత్మని యొక్క తాకిడిని పొందుకొని వెళ్ళాలి. మనం కళ్ళు మూసుకొని పరలోకం తట్టు మాత్రమే మన దృష్టిని చేసయ్యా, నీవు సెలవిము నాయనా, నా జీవితము బాగుపడుతుంది నాయన, నీవు మాట మాత్రము సెలవి ప్రభువా, నా పరిస్థితులు మారిపోతాయి నాయన. వాగ్దానం చేసిన దేవుడవు, నువ్వు నమ్మదగిన దేవుడవు, నిత్య జీవమునకు మమ్మల్ని వారసులుగా చేస్తానని సెలవిచ్చావు. ఈ లోకపు ఉచ్చులో, ఈ లోకపు మాయలో మేము పడిపోకుండా పరిశుద్ధత కలిగిన జీవితాలు మాకు ఇవ్వు నాయన. ప్రతి ఒక్కరం వేడుకుందాం. ఎవ్వరం కూడా అనాలోచనగా ఉండొద్దు. We are here to just worship the Lord, but nothing else. నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా, నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా. పాడదాం. నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా, నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా. నీవు సెలవీయగా శూన్యం సృష్టిగా మారిని, నీవు సెలవీయగా మారా మధురం మాయిని, నీవు సెలవీయగా దురాత్మలు పారిపోయిని, నీవు సెలవీయగా దరిద్రం తొలగిపోయిని. నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా. ఆమేన్. yes Lord. నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా. మోషే ప్రార్థించగా మన్నాను ఇచ్చితివే, ఆ మన్నా నీవే యేసయ్యా. ఏలియా ప్రార్థించగా ఆహారమిచ్చితివే, నా పోషకుడవు నీవే కదా. ఆమేన్. బిగ్గరగా పాడదాం. మోషే ప్రార్థించగా మన్నాను ఇచ్చితివే, ఆ మన్నా నీవే యేసయ్యా. ఏలియా ప్రార్థించగా ఆహారమిచ్చితివే, నా పోషకుడవు నీవే కదా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. నీవు సెలవీయగా
సెలవిమ్ము నాయన. థ్యాంక్ యూ జీసస్. నీవు సెలవియగా దురాత్మలు పారిపోయిని, నీవు సెలవియగా దరిద్రం తొలగిపోయిని, లాజరు మరణించగా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. కానాన్ వివాహము ఆగిపోవుచుండగా నీ కార్యముతో జరిగించితివే. లాజరు మరణించగా మరణం నుండి లేపితివే. మోడైనను చిగురింపజేసెదవు. కానాన్ వివాహము ఆగిపోవుచుండగా నీ కార్యముతో జరిగించితివే. నీ కార్యముతో, నీ కార్యముతో, నీ కార్యముతో. ఆమేన్. అందరం బిగ్గరగా పాడదాం. యేసయ్యా నీ కార్యమునైనా, బలమైన నీ కార్యము, ఆశ్చర్యకరమైన నీ కార్యము నా జీవితంలో చేయి ప్రభువా. ప్రతి ఒక్కరం వేడుకుందాం. నీ కార్యముతో, నీ కార్యముతో సెలవిమయా, సెలవిమయా ఈ క్షణమే యేసయ్యా. ఆమేన్. సెలవిమయా, సెలవిమయా ఈ క్షణమే యేసయ్యా. సెలవిమయా, సెలవిమయా. ఆమేన్. అందరం వేడుకుందాం. యేసయ్యా నువ్వు మాట సెలవిమ్ము తండ్రి. థ్యాంక్ యూ జీసస్. సెలవిమయా, సెలవిమయా ఈ క్షణం. ప్రతి ఒక్కరం కూడా వేడుకుందాం. యేసయ్యా నీవు సెలవిమ్ము నాయనా. చేదైన నా జీవితమును మధురముగా మార్చు ప్రభువా. నూతన కార్యములు జరిగించు ప్రభువా. యేసయ్యా సెలవిమ్ము నాయనా. నీ మాట యొక్క ప్రతి ఒక్క తండ్రి జీవి నాయనా నీ మాటకు లోబడుతుంది ప్రభువా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. సెలవిమయా, సెలవిమయా ఈ క్షణమే యేసయ్యా. 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 నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా. We believe with all our heart, Lord. నీ కార్యములు, నీ ఆశ్చర్య కార్యములకై నీకు వందనాలు. Holy Spirit God, manifest yourself amongst your people, Lord. Thank you, Jesus. నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా. అందరం బిగ్గరగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభునా మహిమ పరుతాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సిస్టర్ దీప్తి ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. అవును తండ్రి ప్రభువా, పరిశుద్ధుడా, నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు తండ్రి. నీవు అద్భుతాలు చేయు దేవుడవు తండ్రి. నువ్వు అద్భుతకరుడవు, ఆశ్చర్యకరుడవు నాయన. గొప్ప దేవుడవు నాయన. నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు ప్రభువా. యేసయ్యా ఈ సమయంలో నాయన తండ్రి మేము సజీవ లెక్కలో ఉన్నాం. నీకు వందనాలు తండ్రి. అది నీ కార్యం, నీ ఆశ్చర్య కార్యము తండ్రి ప్రభువా. నీ కృప, నీ దయ నాయన. నాయన లార్డ్, we come to you Lord Jesus with praise, with thanksgiving, oh Father Lord. Thank you Lord for filling us with your spirit, oh Father Lord. Thank you Lord for every work that you have done in our lives, oh Father Lord. Thank you Lord for bringing us to this time, oh Father Lord, oh Jesus, to worship you Lord, to bow down before you. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Lord, we pray for
the word of Father, Lord Jesus, we are about to receive, Father. Lord, oh Jesus, నాయన పాస్టర్ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా, మీ సిలువలో మరుగుపరుచుకోండి మీ ప్రభువా దేవ. తన ద్వారా నాయన మీరు మాతో మాట్లాడము నాయన తండ్రి. మీ వాక్యము తండ్రి దేవ మా హృదయాల్లో నాయన తండ్రి ప్రభువా నూరింతలు ఫలించినట్లు నాయన తండ్రి మమ్మలను సిద్ధపరచుము నాయన తండ్రి దేవ. జరగబోన్న ప్రతి కార్యములోనూ నీ కృప చూపించి మమ్మల్ని నడిపించమని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకొని బ్రతిమిలాడి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దయచేసి అందరం కూర్చుందాం. ప్రైజ్ లార్డ్. గుడ్ మార్నింగ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మనం సేవిస్తున్న దేవుడు మంచి దేవుడు. ఆమేన్. ఈజ్ అ గుడ్ గాడ్. ప్రైజ్ గాడ్. గతించిన వారమంతా కూడా మనలను మన కుటుంబాలను దేవుడు కాచి కాపాడి మనను ఆయన సజీవుల సంఖ్యలో ఉంచుకొని మనలో ఏ యోగ్యత లేనప్పటికీ కూడా మనం కొన్నిసార్లు రోడ్ మీద డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు చాలా పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటాం, కొన్నిసార్లు ఫోకస్ కూడా చేయం, కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం, కానీ దేవుడే కాపాడుతూ ఉంటాడు కదండి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్. కాబట్టి మనలో అంత గొప్ప మరి అంత ఎలాంటి ఒక జ్ఞానం కానీ కొన్నిసార్లు మనము అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్గా ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు తన ఉచితమైన కృప ద్వారా కాపాడుతూ తన గ్రేస్ ద్వారా మనల్ని భద్రపరుస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అక్నాలెడ్జ్ హిస్ గ్రేస్, హిస్ ఫేవర్, హిస్ కైండ్నెస్. ఆమేన్. అంతేకాదు మరి మనందరూ ఇక్కడ సంతోషంగా ఉన్నామంటే ఎన్ఆర్ఐ క్రిస్టియన్స్గా ఇండియాలో మన వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆరోగ్యంగా ఉన్నందుకు, వారు సంతోషంగా ఉన్నందుకు మనందరి ముఖం పైన చిరునవ్వు ఉంది. ఉందా చిరునవ్వు? ఎందుకు లేదు? కొంతమందికి స్టూడెంట్స్ యువర్ ఇన్ జీజీసీ, యువర్ రిజాయిస్. ఆమేన్. స్టూడెంట్స్ వి వెల్కమ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. చెప్పకూడదామా? మీరు జీజీసీలోకి వచ్చారంటే మీకు ఫ్యామిలీ ఉన్నట్టే. సో మీరు ఇంకా అన్నీ మర్చిపోవచ్చు, బాధలు కష్టాలు అన్నీ మర్చిపోవచ్చు. వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ, ప్రే ఫర్ యూ. మీతో పాటు మరి మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం. ఆమేన్. సో తప్పకుండా దేవుడు మీకు మంచి పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఇస్తాడు, మీకు మంచి అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తాడు, మరి అన్ని విషయాల్లో దేవుడు మీకు గొప్ప హుషారిస్తాడు. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. బైబిల్ చెప్తుంది కదా, చురుగ్గా ఉండడం గొప్ప భాగ్యం. ఏమండి? హుషారుగా ఉండాలి స్టూడెంట్స్, సింగిల్స్ అందరూ కూడా. ఎందుకో తెలుసా? పెళ్ళయ్యాక హుషారు ఇంకా పెరిగిపోతుంది. పిల్లలు వెనకాల పరిగెట్టాలి ఇప్పుడు. ఏమండి? నేను చెప్తా ఉంటా, ఎవరన్నా పిల్లలు మా వాడు చాలా అల్లరి చేసేస్తున్నాడు అని చెప్తే అల్లరి చేసేవారిని చేయనివ్వాలి కదా. ఎప్పుడు ఒక మూలను కూర్చొని ఏడుస్తూ ముక్కు చీదుకుంటూ ఉండకూడదు. పిల్లలు అల్లరి చేయాలి, పరుగు పెట్టాలి, కేరింతలో పెట్టాలి. అందుకే వాళ్ళకి స్పెషల్ రూమ్ పెట్టేస్తాం. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. తర్వాత మళ్ళీ 1 o'clockకి జైల్లో నుంచి రిలీజ్ చేస్తాము, వచ్చేస్తారు వీర్లు షూర్లు పరుగు పెట్టుకుంటా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈ 2 hours ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. ప్రైజ్ గాడ్. మంచిది. మన పేరెంట్స్ ఇండియాలో సంతోషంగా ఉంటే మన వారందరూ మనం కూడా సంతోషంగా ఉంటాం. మనం ఈ దేశం వచ్చి ఇంత కష్టపడుతున్నామంటే, ఇంతగా ఎన్నో రీతిలుగా ఇక్కడ కష్టాలు, బాధలు, స్ట్రెస్లు, అవమానాలు తట్టుకుని మనందరూ నిలబడుతున్నామంటే వారి క్షేమం కోసమే, మన వాళ్ళు బాగుండాలని. కాబట్టి అది వి అక్నాలెడ్జ్ దాట్, వి ఎంకరేజ్ యూ. అలాగే మన తల్లిదండ్రులు, మన గురువులు, మనం వచ్చిన చర్చెస్ బాగుండాలి. నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటా, మీరు వచ్చిన చర్చిని మర్చిపోవద్దు, పాస్టర్ని మర్చిపోవద్దు. ప్రైజ్ గాడ్. కాబట్టి వారందరూ బాగుండాలి, సంఘాలు బాగుండాలి. భారతదేశంలో మన తల్లి సంఘాలు కానీ మనం పెరిగిన సంఘాలు బాగుండాలి. పాస్టర్లు, వారి కుటుంబాలు బాగుండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి. వారిని మీరు మర్చిపోకూడదు. వారికి మీరు ఎప్పుడు కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ గాడ్. దేవునికి స్తోత్రం. మంచి ప్రియారా, మన చర్చ్ కార్యక్రమాల దేవుడు ఎంతగానో సహాయం చేస్తున్నారు. ఆయన చెప్పాడు కదా, నేను మీకు తోడయుందును. ఆమేన్. ఈ లోకంలో పరిస్థితుల్లో మనం నమ్మిన వారు మనల్ని విడిచి వెళ్ళిపోతారు.
మనం ఎవరిపైన అయితే ఆధారపడతామో వారు విడిచి వెళ్ళిపోతారు. కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని విడిచి వెళ్ళాడు. ఆమేన్. ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనతో ఉండేవాడు, మన పక్షముగా ఉండేవాడు, మనకు జయము ఇచ్చే దేవుడు. మంచిది ప్రియులారా, దేవుని వాక్యం తెరుద్దాము. లెట్ us turn our Bibles to the book of Job, chapter 8, verses 20, 21 and 22. యోబు గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 20, 21, 22 వచ్చిన భాగాలు తెరవండి. ఆలోచించుము, దేవుడు యథార్థవంతుని త్రోసివేయడు, ఆయన దుష్కార్యములు చేయువారిని నిలువబెట్టడు. నిన్ను పగబట్టువారు అవమానభరితులగుదురు, దుష్టుల గుడారము ఇక నిలువకపోవును. అయితే ఇంకను ఆయన నీకు నోటి నిండా నవ్వు కలగజేయును, ప్రహర్షముతో నీ పెదవులను నింపును. పరమ తండ్రి, నీ వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడండి. కూడి వచ్చిన వారు ఎవరెవరు ఏ కష్టములో, బాధలో, శ్రమలో వచ్చి ఉన్నారో, అనేకమైన ఆలోచనలతో వారి హృదయాలు నింపబడి ఉండవచ్చు. కానీ నీ వాక్యము వారు వినడానికి నీ మందిరానికి వచ్చి ఉండగా, let there be no preoccupied plans in their hearts, but help them to have such a tender and obedient spirit to receive your word in complete meekness. నీ ఒక వాక్యాన్ని స్వీకరించి నీ వాక్యానుసారమైన మార్గాల్లో వారు నడవడానికి, నీ ఉపదేశము పొందుకొని నీ వాక్యాన్ని లోబడి వారు జీవించడానికి సహాయం చేయమని, ఈ వాక్య పరిచర్యలో మీరు ఉండి నీ ప్రజలను బలపరచమని యేసుక్రీస్తు నామములో వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రియులారా, ఈరోజు నా వాక్యపు అంశము యథార్థవంతులు పొందుకునే మేలులు. యథార్థవంతులు మేలైన ద్వారిని స్వతంత్రించుకుందని బైబిల్ చెప్తుంది. యథార్థవంతుల యొక్క సంతానము ఆశీర్వదించబడును. యథార్థవంతులు దేశమును స్వాధీనపరుచుకొందురు. యథార్థవంతులను వర్ధిల్ల చేసే దేవుడు అని ఆయన వాక్యం చెప్తుంది. సో యాక్చువల్లీ హూ ఈజ్ అప్రైట్? యథార్థవంతులు ఎవరు అంటే దేవునికి మొదట స్థానమునిచ్చేవారు. అసలు యథార్థవంతులు ఎవరు అంటే దేవుని యొక్క వాక్యమునకు తప్ప, దేవుని యొక్క మాటకు, దేవుని సన్నిధికి తప్ప మరి దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వని వారు. యథార్థవంతులు ఎవరు అంటే దేవుని వాక్యమును నమ్మేవారు, లోకపు మాటలు నమ్మనివారు. యథార్థవంతులు ఎవరు అంటే దేవుని వాక్యాన్ని, లోకాన్ని కలపనివారు. యథార్థవంతులు ఎవరు అంటే అనునిత్యము కూడా పశ్చాత్తాపము చెంది ఎదుటివారి మేలును, క్షేమమును ఓర్చి మన రక్షణ, మన యొక్క సత్ప్రవర్తన కాపాడుకుంటూ ఎదుటివారి కొరకు ప్రార్థించేవారు. యోబు గ్రంథంలో చదవబడిన వాక్య భాగము ఎంతగానో నా దృష్టిని ఆకర్షించింది. ప్రార్థన సమయంలో ఆలోచించుము, దేవుడు యథార్థవంతుని త్రోసివేయడు. మొదటగా మనం చూస్తే దేవుడు యథార్థవంతుని త్రోసివేయడు అన్న మాటను ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాం. ప్రియులారా, సామెతల గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం నుంచి చూద్దాం. సామెతలు 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం. Proverbs chapter 2 and verse 7. యథార్థవంతులను వర్ధిల్ల చేయును, యుక్త మార్గము తప్పక నడుచు వారికి ఆయన కేడెముగా ఉన్నాడు.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. కాబట్టి ఈ యొక్క మొదటి మాట మెసేజ్లో దేవుడు యథార్థవంతులను వర్ధిల్ల చేయును. గాడ్ విల్ బ్లెస్ అప్రైట్ పీపుల్. గాడ్ విల్ ప్రాస్పర్ అప్రైట్ పీపుల్. ఎందుకు అంటే వారు దేవునికిచ్చే స్థానాన్ని, దేవునికిచ్చే సన్నిధిని, దేవునికిచ్చే సమయాన్ని, దేవునికిచ్చే మరి ప్రాధాన్యతను మరి దేనికి ఇవ్వరు. కాబట్టి తప్పకుండా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు, వర్ధిల్ల చేస్తాడు. యుక్త మార్గము తప్పక నడిచేవారు. యుక్త మార్గం అంటే మరి ఈ లోకానుసారమైన మార్గాలు, ఈ లోకానుసారమైన అంటే ప్రదేశాన్ని బట్టి మారిపోయేవారుగా. కొంతమంది జాబ్లో మరి ఆ కొలీగ్స్ అందరూ కూడా బూతు మాటలు మాట్లాడి అల్లరిచిల్లరగా ఉంటే వారిలో ఒకరిగా కలిసిపోతారు, యుక్త మార్గాన్ని తప్పిపోతారు. ప్లే గ్రౌండ్లో అందరూ కూడా ఏదైనా కొంచెం కామెంట్స్ చేసినా వేరే వేరేగా ఉన్నా వారిలో ఒకరైపోతారు. చర్చికి వచ్చినప్పుడు భక్తి ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు భక్తిహీనుల ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది. సో యుక్త మార్గము తప్పిపోయే వారికి ఆయన హీ షాల్ బి ఎ షీల్డ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. ఎవరు నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోవటం కాదు, దేవుడే వచ్చి ఆయన షీల్డ్ని కట్టుబెడతాడు. సాతానుడు వేసే అగ్ని బాణాలు నీకు తగలకుండా, సాతాను శోధనలో నువ్వు పడిపోకుండా, సాతాను ఉచ్చులో నీ పాదము చిక్కుకోకుండా, సాతాను మనసులో నీ యొక్క మనసు మారిపోకుండా, నువ్వు కుక్క వల్ల వెనక్కి తిరగకుండా దేవుడు తన షీల్డ్ పెట్టి దుష్టుడు వేసే ప్రతి అగ్ని బాణమును కూడా ఆయన ఆర్పి నీకు తన వాక్యపు వెలుగునిస్తాడు. చప్పులు కొట్టి యేసుని మహిమపడదామండి. యథార్థవంతులుగా మనము మరి ఆశీర్వదించబడాలి, వర్ధిల్లబడాలి. యుక్త మార్గము తప్పక ఉండేవారికి ఆయన కేడముగా ఉంటున్నాడు, ఆయన సహాయకుడుగా ఉంటున్నాడు. ఆయన విడిచిపెట్టాడు, దేవుడు తన ప్రజలను విడిచిపెట్టాడు. కాబట్టి మనము అలాగన ఉండాలని దేవుడు మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు కోరుకునే బిడ్డలుగా మనము ఉండాలి. 2 తిమోతి 2వ అధ్యాయము 22వ వచనం చూద్దాం. 2 Timothy chapter 2 and verse 22. నీవు నీ యవనేచ్ఛల నుండి పారిపొమ్ము, పవిత్ర హృదయులై ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయు వారితో కూడా నీతిని, విశ్వాసమును, ప్రేమను, సమాధానమును వెంటాడుము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కాబట్టి మనము నీతిని, విశ్వాసమును, ప్రేమను, సమాధానమును వెంటాడే వారముగా ఉండాలని ఆయన వాక్యము సెలవిస్తుంది. ప్రియులారా, మనము దేవుని మార్గంలో వర్ధిల్లే వారముగా ఉండాలని దేవుడు మనకి తన మాటల్లో ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. దేవుని మార్గంలో నడిచే వారముగా మనం ఉండాలని, దేవుని త్రోవల్లో మనం వెళ్ళాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. ఎవరికి చెప్తున్నాడు ఆయన అంటే, ఆయన మరి యుక్త మార్గము తప్పక నడుచు వారికి ఆయన కేడెముగా ఉంటున్నట్టుగా ఆయన తన ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాడు. నీవు నీ యవనేచ్ఛల నుండి పారిపోము. పాస్టర్ గారు, ఇది యూత్ మీటింగ్ కాదు కదా, యవనేచ్ఛల నుండి పారిపోమని చెప్తున్నారు ఏంటి అంటే, మా చిన్నప్పుడు ఒక తాత ఉండేవాడు, మా పొలంలో గేదెలు చూసుకుంటూ ఉండేవాడు, ఆ క్యాటిల్ని అంతా కూడా. తాత ఏంటి తాత అని చెప్పి కుర్రవాళ్ళతో అందరికీ జోక్ వేస్తూ ఉండేవారు. ఏంటి రెడ్ షర్ట్ వేసుకున్నావు ఈరోజు, నీ వయసు చూస్తే 70-80 సంవత్సరాలు ఉంటాయి, రెడ్ షర్ట్ వేసుకున్నావు ఏంటి, ఏమన్నా మరి పెళ్లి చేసుకుంటావా అంటే అంటాడు, నాకు పెళ్ళి ఎవరు ఇస్తారండి అంటాడు. ఏమండి, ఇట్స్ జస్ట్ ఏ జోక్. ఏమండి, యవనేచ్ఛల నుండి పారిపోవటం అంటే ప్రియులారా చూడండి, యవనేచ్ఛల నుండి పారిపోవటం అంటే ఈ లోకానుసారంగా ఎదురవుతున్న శోధనలు, శ్రమలు, ఈ లోకపు మార్గాల నుండి మనం పారిపోయే వారముగా ఉండాలి. ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనం ఎక్కడైతే ఉంటామో ఆ ప్రదేశంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిని, దేవుని యొక్క మనసును, దేవుని యొక్క హృదయాన్ని మనం కలిగి జీవించే వారముగా ఉండాలని ఆయన వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. యవనేచ్ఛల నుండి పారిపోము, పవిత్రమైన హృదయము కలిగి ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయువారితో నువ్వు ఉండాలి. నీ జీవితం ప్రభువునకు ప్రార్థన చేసేవారితో కలిసి ఉండాలని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. అంటే ఎక్కువ సమయాన్ని ప్రార్థన చేసేవారితో గడపాలి, తక్కువ సమయాన్ని వేరే వారితో గడపాలి.
కొన్నిసార్లు తప్పదు. బైబిల్ చెప్తుంది లోకస్తులను, వేరే మతస్థులను పూర్తిగా అవాయిడ్ చేసేయండి, మీ కమ్యూనిటీ మీరు కట్టుకోండి, మీ ఇల్లు మీరు కట్టుకోండి అని దేవుడు చెప్పట్లేదు. మనం లోకంతో ఉంటూనే వారికి దేవుని ప్రేమను జాబ్ ప్లేస్లో, ఉద్యోగంలో, మార్కెట్ ప్లేస్లో, నైబర్హుడ్లో మన ప్రేమ, యేసు ప్రేమను వారికి మనం పరిచయం చేసేవారముగా ఉండాలి. ప్రార్థనకి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత, నీతికి, భక్తికి, విశ్వాసమునకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత మరి ఏ ఒక్క మాటలకు మనం ఇవ్వమని సాక్షులుగా దేవుడు ఉండమని చెప్తున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కాబట్టి ఆ రీతిగా దేవుని సన్నిధానంలో విశ్వాసమును, నీతిని, ప్రేమను, సమాధానమును వెంటాడము అని చెప్పి ఆయన వాక్యము జ్ఞాపకం చేస్తుంది. మరి దేవుడు అలాగున్న వారిని దేవుడు వర్ధిల్ల చేస్తాడు, దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. దేవుడు తన యొక్క చిత్త ప్రకారముగా గొప్ప కార్యాలు దేవుడు వారి పట్ల జరిగించి వారిని మహోన్నతమైన స్థానానికి చేర్చేవానిగా దేవుడు పెడుతూ ఉంటాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అలాగే దేవుని వాక్యంలో యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం చూద్దాం. యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం చూద్దాం. యోబు అని ఒక మనుష్యుడు ఉండెను. ఎక్కడ? ఊజు దేశమందు. అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇక్కడ మరి యోబు గురించి రాయబడిన మాటలు మనం చూస్తే, యోబు యథార్థవర్తనుడు, న్యాయవంతుడునై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించిన ఆ యొక్క ఆత్మీయ అధికారము కలిగిన ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాం. అందుకనే ఒకనొక సమయంలో సాతానుడు మరి దేవుని దగ్గరికి వచ్చి నిలబడినప్పుడు, నీవు యోబును చూస్తావా అని అడిగి దేవుడు చెప్తాడు. 8వ వచనం చూద్దాం. అందుకు యెహోవా, నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు, భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవడునూ లేడు. వావ్, ఐ లవ్ దిస్ పార్ట్. సాతానుడే దేవుని ముందుకు వస్తే, సాతాను లోకంలో వాడు అబద్ధాల జనకుడు, ఫాదర్ ఆఫ్ లైస్. సాతాను మరి వాడు దొంగతనం చేయుటకును, హత్యను, నాశనమును చేయడానికి వచ్చిన వాడు సాతానుడు. వాడు హంతకుడని తెలుసు, వాడు అబద్ధికుడని తెలుసు, వాడు కుటుంబాలని నాశనం చేస్తాడని దేవునికి తెలుసు. కానీ దేవుడే యోబు టాపిక్ తెచ్చి, నా సేవకుడైన యోబును చూచితివా? He's introducing or he's reminding the enemy about Job, the upright man, the righteous man. యోబు క్వాలిటీస్ మనం ఫస్ట్ వచనంలో చదువుకున్నాం. మళ్ళా దేవుడు ఆ క్వాలిటీస్ని తన మాటలుగా దేవుడు యోబు గురించి, బైబిల్ రాయించిన దేవుడు తానే మళ్ళీ ఆ మాటలు తీసుకుని మనకి సాతానుతో సంభాషణలో చూపిస్తాడు. 8వ వచనంలో ఏంటి అంటే, నీవు యోబు సంగతి ఆలోచించు, యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు. ఆఖరి మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి, భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవడునూ లేడు. వావ్, ఆ మాట చదువుతుంటే ఒక విశ్వాసిని దేవుడు క్వాలిఫై చేసే విధానం, విశ్వాసిలో ఉన్న శాంక్టిటీని, విశ్వాసిలో ఉన్న ఇన్నోసెన్స్ని, విశ్వాసిలో ఉన్న హెల్పింగ్ నేచర్ని, విశ్వాసిలో ఉన్న జనరాసిటీని, విశ్వాసిలో ఉన్న డిసైపుల్షిప్లో ఉన్న డిసిప్లిన్ని, ఆ కాస్ట్ దేవుడు చూస్తున్నాడు. మనం పెట్టే వెల దేవుడు చూస్తున్నాడు. భూమి మీద అతని వంటి వాడు లేడు అని బైబిల్లో యోబు గురించి రాయబడిందండి. మొన్న నా కూతురు అడిగింది, డాడీ ఆ కారుకి ఎందుకంత క్రేజ్, ఆ కారు ఎందుకంత ప్రైజ్, ఆ కారు కొనే బదులు మరి చాలా లేని వరకు ఆ డబ్బులు ఇవ్వచ్చు కదా, లేకపోతే ఇంకా చాలా మంచి అంత ఖరీదా, అంత మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్, ఎందుకు ఆ కారు ఖరీదు అని సంభాషించి చెప్పాను. అలాంటి కార్స్ ప్రపంచంలో 4 5 ఉంటాయి, అందుకే దానికి ఖరీదు.
యోబు లాంటి మనిషి భూమి మీద మరొకడు లేడంట, అతని వంటి మనుషుడు లేడంట. సో ఈ రోజున మన ఖరీదెంత? మన ఆత్మీయ ఖరీదెంత? మనలాంటి వారు ఈ భూలోకంలో ఎంతమంది ఉన్నారు? మనము వారికి లేక ప్రవర్తిస్తున్నామా, వారు మనకు లేక ప్రవర్తిస్తున్నారా? మనము అందరికి లేగానేనా? అందరూ మనకులాగా మారాలని ఆశపడి ఆస్వాదిస్తున్నామా దేవుని వాక్యాన్ని? దేవుడు యోబు గురించి అలాంటి ఒక అద్భుతమైన స్వచ్ఛమైన ఒక సవాలుతో కూడిన మాట చెప్పాడు. అయితే నీ భక్తి నా భక్తి ఎలా ఉంది? నీ విశ్వాసం నా విశ్వాసం ఎలాగుంది? ఒకవేళ దేవుడే గనక సాతానుతో సంభాషించవలసి వస్తే, పలానా నా బిడ్డను చూసావా జోసఫ్, నా బిడ్డను చూసావా సుజానా, నా యొక్క సంఘ బిడ్డను చూసావా, వారు ఈ లోకంలో ఎన్ని కష్టములు వచ్చినా, బాధలు వచ్చినా, శ్రమలు వచ్చినా ఈ లోకాన్ని వారు స్నేహించేవారు కాదు. ఈ లోకము కొరకు వారు పరుగుపెట్టేవారు కాదు. ఈ లోకపు స్నేహము కొరకు, ఈ లోకపు పొగడ్తల కొరకు, ఈ లోకపు వైభవం కొరకు కాదు. ఏమున్నా లేకపోయినా నా కొరకు నిలబడతాడు నా బిడ్డ అని చెప్పగలరా దేవుడు? ఆ ప్లేస్లో నీ పేరు నా పేరు పెట్టుకుంటే ఈ రోజున ఆత్మీయంగా మనం ఇంకా బలపడడానికి కొన్ని కారణాలు మనకు దొరుకుతాయి. చప్పలు కొట్టి వేసిన మహిమపడదామండి. బైబిల్ చెప్తుంది, నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడును లేడు. అందరూ కూడా పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించిన మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు. కానీ యేసు క్రీస్తు తన అపారమైన ప్రేమ చేత, ఉచితమైన కృప చేత, he shed his blood as a ransom and he's offered his body as sacrifice for you and for me to give his righteousness to us. తల్లి జన్మనిస్తుంది కానీ క్యారెక్టర్ని ఇవ్వదు. ఆ తల్లి ఇచ్చిన జన్మను తల్లి ప్రేమతో, తల్లి మాటలతో, మదర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టీచర్ ఫర్ యూ. తల్లిదండ్రులు చెప్పే క్రమశిక్షలో నడుచుకుంటే మనం కూడా మనుషుల్లాగా అవుతాం, లేకపోతే వేరేలాగా అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది. దేవుడు కూడా రక్షణ ఇస్తాడు, క్షమాపణ ఇస్తాడు, కృప ఇస్తాడు. కానీ ఆ కృప నుండి బయటికి రాకుండా కృపలో ఉండి దేవుని నీతిని కాపాడుకుంటూ రొట్టె విరుచుట్లో ప్రార్థన చేసుకున్నట్లో, పరిశుద్ధులతో ప్రార్థన చేసుకోవడంలో నీతిని, భక్తిని, విశ్వాసమును, ప్రేమను కాపాడుకుంటూ దేవుని ప్రజలతో ఎక్కువగా ఉండి లోకంలో కేవలం జాబ్, బిజినెస్, మార్కెట్ ప్లేస్, బ్యాంకింగ్ అంతవరకే, మరలా దేవుని ప్రజలతో మనం సహవాసం చేసేవారంగా ఉండి, ఈజ్ ఎ ట్రూ ఫెలోషిప్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. దేవుని వాక్యం సెలవుస్తుంది. ప్రియులారా, మనము ఆ రీతిగా దేవుని యొక్క మార్గములో నడవాలని, యోబు జీవితంలో ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా అతడు నమ్మకముగా ఉన్నాడు. దేవుడు యోబును వర్ధల చేశాడు. కంచె తీసేస్తే నీకు దూరం అయిపోతాడు, సరే తీ, కానీ ప్రాణం మాత్రం ముట్టకు. కంచె తీసివేయబడింది, భయంకరమైన శోధన గుండా వెళ్ళాడు. ఆ బాధలో ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు. ఎవరు నమ్మాలి, ఎవరు నమ్మకూడదు, ఎవరితో ఉండాలి, ఎవరితో ఉండకూడదు, ఎవరు దేని కొరకు పరిగెడతారు, డబ్బుంటే ఎవరు వస్తారు, ధనం ఉంటే ఎవరు వస్తారు, ఉద్యోగం ఉంటే ఎవరు వస్తారు, డబ్బు లేకపోతే ఎవరుంటారు, ఆరోగ్యం లేకపోతే ఎవరుంటారు, కష్టాల్లో ఉంటే ఎవరుంటారు, కృంగిపోతే ఎవరుంటారు. నీ ఒక్కడవే చీకటి గదిలో ఏడుస్తూ ఉంటే నీ కొరకు ఎవరు వస్తారు? యోబు నేర్చుకున్నాడు. అప్పటికీ దేవుడి మాట ఒక్కటే, భూమి మీద అతని వంటి వాడు లేడు. హీ ఈజ్ స్టిల్ మై ఆర్మీ చీఫ్, హీ ఈజ్ స్టిల్ మై ఆర్మీ కమాండర్. గట్టిగా చెప్పకూడదాం ఆత్మీయంగా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి ప్రియులారా, ఆ రీతిగా మన జీవితంలో దేవుని సన్నిధిని వెతికే వారముగా ఉండాలి. అశాశ్వతమైన ఈ లోకపు స్నేహాల కొరకు, అశాశ్వతమైన ఈ లోకపు ధనము కొరకు మన మనస్సాక్షిని కానీ, మన మనసుని కానీ కోల్పోయే వారంగా ఉండకూడదు. దేవుని సన్నిధిని కోల్పోయే వారంగా మనము ఉండకూడదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. తర్వాత దేవుడు చెప్తాడు, తన స్నేహితుల కొరకు ప్రార్థన చేయమని యోబుకు చెప్తాడు. యోబు తన స్నేహితులకి ప్రార్థన చేసినప్పుడు తన కోల్పోయిన వాటన్నిటికంటే డబల్ పోర్షన్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ దేవుడు ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. అందరూ చెప్పండి, డబల్ పోర్షన్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్. ఎంతమందికి కావాలి డబుల్ పోర్షన్? ఎంతమంది నిజమైన కష్టము గుండా వెళ్తున్నారో, ఆ కష్టంలో దేవుని వైపు మీ ఆత్మీయతను కేంద్రీకరించారో వారికి డబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్.
దేవుని కష్టాలు, దేవుడు అనుమతించిన బాధలు, దేవుడు అనుమతించిన మరణాలు, దేవుడు అనుమతించిన వ్యాధులు, దేవుడు అనుమతించిన కష్టాలు కూడా మనం వెళ్తున్నప్పుడు దేవుని నుండి నేర్చుకునే వారముగా మనం ఉండాలి. నా కాడి ఎత్తుకొనుట మీరు నేర్చుకొనుడి. యోబుకు 2 బ్లెస్సింగ్ వచ్చింది. దేవుడు యోబును ఆశీర్వదించాడు. 2 ఆశీర్వాదం వస్తే ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేవుని మర్చిపోతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొంతమందికి ఆర్టికల్స్ చదువుతుంటాం, సమ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ లాటరీ వచ్చిందంట. ఫస్ట్ ఏంటి తెలుసా? భార్యకు భర్తకు గొడవ, సగం డబ్బు నాకు ఇచ్చేయి. ఫస్ట్ విడాకులు, లేకపోతే ఒక మర్డర్ ప్లాన్. అప్పటిదాకా చక్కగా 3 పూట్ల సంతోషంగా ఉన్నారు, పిల్లలతో గడిపారు, మనం ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ సిరి వచ్చిందో ఫస్ట్ ఏమైపోయింది? ఇది నాదా, ఇది నీదా, నాకు నచ్చినట్టు చేయాలి, నీకు నచ్చినట్టు చేయాలి. అందుకనే మనీ ఈజ్ నాట్ ది ఆన్సర్ ఫర్ యువర్ లైఫ్. మనీ ఎంతవరకు అంటే క్రెడిట్ స్కోర్ బాగా పెట్టుకోవడం వరకు, పిల్లలు ఫీజు కట్టుకోవడం వరకు అంతే. ఎందుకంటే డబ్బు ఒక రేంజ్కి వెళ్ళిపోయి సంపాదించుకుని వారు ఏం చెప్తున్నారు? సార్, వారు జట్లోనే వెళ్తారు, మేము జట్లోనే వెళ్తాం. వారు ఆ హోటల్లోనే స్టే చేస్తారు, మేము ఈ హోటల్లోనే స్టే చేస్తాం. వాళ్ళకి 10 కోట్లే ఉన్నాయి, మా దగ్గర బహుశా కొన్ని 100 కోట్లు ఉండొచ్చు. కానీ వారిది ఇదే జట్, మాది ఇదే జట్. వారు అదే హోటల్లో స్టే చేస్తారు, అక్కడికి వెళ్తే మేము అదే హోటల్. ఇంకా అంతకన్నా పెద్ద హోటల్స్ లేవు. చనిపోతే పాతి పెట్టడానికి కూడా గట్టిగా కొలిస్తే 6-7 అడుగులు మనకి ఎక్కువ. కాబట్టి ధనం వెనకాల పరిగిపెట్టి రిలేషన్షిప్స్ పాడు చేసుకోవద్దు. ముఖ్యంగా దేవునితో రిలేషన్షిప్స్ పాడు చేసుకోవద్దు. యోబు ధనం వెనకాల వెళ్ళలేదు. యోబుని దేవుడు దీవించే కొలది కూడా నమ్మకంగా ఉన్నాడు. ఫస్ట్ యథార్థవంతుని దేవుడు వర్ధిల్ల చేస్తున్నాడు. రెండవదిగా చూస్తే దేవుడు యథార్థవంతులను స్థిరపరచును. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు యథార్థవంతులను స్థిరపరచును. యోబు గ్రంథంలో మనం మొదటి కాంటెక్స్ట్కి వస్తే ఆ 21వ వచనం, నిన్ను పగబట్టు వారు అవమానభరితులగుదురు, దుష్టులు గుడారము ఇక నిలవదు. నిన్ను పగబట్టు వారు అవమానభరితులగుదురంటే దేవుడు నీకు ఘనతిస్తాడని. మనల్ని పగబట్టేది ఎవరు? సాతానుడు. మనుషులు పగ మన మీద దేవుడు తీర్చుకొనివ్వడు. ఎందుకంటే వీఆర్ కవర్డ్ బై ద ప్రెషియస్ బ్లడ్, వీ వాక్ ఇన్ ద వేస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ వీ ఆర్ నాట్ రియాక్టింగ్ లైక్ వరల్డ్లీ పీపుల్. మనం పగ తీర్చుకుంటే దేవుడు కలగజేసుకోడు. సో విశ్వాసులు ఎవరు కూడా ఎవరన్నా మన మీద పగబట్టినా మరి సాతాను మనసుతో ప్రవర్తించినా మనం తిరిగి ఒక మాట కూడా అను. అందుకనే క్రైస్తవులు అంటే అందరికీ వీరు చాలా సౌమ్యులండి, వీరిని ఎలాగైనా ట్రీట్ చేయొచ్చు, వీరిని ఎన్ని మాటలైనా అనవచ్చు, వీరు మైనారిటీస్ అండి. లేదు ప్రియులారా, క్రిస్టియన్స్ ఆర్ మెజారిటీ ఇన్ వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్. క్రైస్తవ్యం అంత పెద్ద మతము ఈ ప్రపంచంలో మరొకటి లేదు, ఉండబోదు. ఆయన రాజుల రాజు, ప్రభువుల ప్రభువు. Our answer will not come from parliament. Our answer will not come from the White House. But our answer will come from the throne of Jesus alone. ఆయనే యుగయుగాలు రాజ్యం ఏలేది. చైనాను పడద్రోసి, రష్యాను పడద్రోసి, ఇరాక్ను పడద్రోసి దేవుని రాజ్యమును స్థాపించే దేవుడు ఆయన. ఆయన రాజ్యము నిరంతరం ఉంటుంది. ఈ భూలోకం మీద 1000 ఏండ్ల పాలనలో ఆయన పాలన, ఆయన విధానం మనకిస్తాడు. మనం ఆయన దగ్గర పనిచేస్తాం, ఆయన కుమార్తెలంగా. అది మన కళ్ళతో మనం చూస్తాం. కాబట్టి ఈ లోకంలో ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి వచ్చినా దేవుడు గనక మనల్ని స్థిరపరిస్తే మరి ఎవరు కూడా మనల్ని తాకలేరు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. రెండో మాట ఏమని చెప్పుకున్నాము? యథార్థవంతులు స్థిరపరచబడును. ఆయన స్థిరపరిచి నిన్ను స్థాపించేవాడు. ఆయన ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నిన్ను స్థిరపరుస్తాడు, ఎలాంటి పరిస్థితులు కూడా నడిపిస్తాడంటే, అన్నీ బాగా ఉన్నప్పుడు స్థిరపడటం అనేది స్థిరపడటం కాదు. ఇల్లు కట్టుకుని, పెళ్లి చేసుకుని,
పిల్లల్ని కానీ, అది స్థిరపడటం, లోకానుసారమైన స్థిరపడటం. అది ఒంటరిగా ఉన్నవాళ్ళు స్థిరపడినట్టు కాదా? కాదు. జాబ్ రాకపోతే స్థిరపడినట్టు కాదా? కాదు. పెళ్ళి కాకపోతే స్థిరపడినట్టు కాదా? కాదు అని లోకం చెప్తుంది. కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో స్థిరపడిన ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తా. కీర్తనలు 105. హల్లెలూయా. 105వ కీర్తన 16-17 నుంచి చదువుకుందాం. దేశము మీదకి ఆయన కరువు రప్పించెను, జీవనాధారమైన ధాన్యమంతటిని కొట్టివేసెను. వారికంటే ముందుగా ఆయన ఒకని పంపెను, యోసేపు దాసుడుగా అమ్మబడెను. దాసునిగా అమ్మబడిన వాడు స్థిరపడ్డాడా, స్థిరపడలేదా? మీరు మాట్లాడితే నేను ముందుకు వెళ్తాను. చాలామంది లైఫ్ని సెటిల్ చేసేవాడు యోసేపు అంటే ఎవరు? నేను కాదు, బైబిల్లో. చాలామంది లైఫ్కి ధాన్యం ఇచ్చేవాడు. సో దాసుడిగా అమ్మబడ్డాడు, పొతెఫర్ ఇంటికి వెళ్ళాడు, మోసగించబడ్డాడు. నా యజమానుడు నిన్ను తప్ప అంతటినీ ఇచ్చాడు నాకు, నమ్మకంగా ఉన్నాడు. చెడ్డ వ్యక్తి అని ముద్రపడింది, జైలుకి వెళ్ళాడు. తర్వాత చూద్దాం 18th verse. వారు సంకెళ్ళ చేత అతని కాళ్ళు నొప్పించిరి, ఇనుము అతని ప్రాణమును బాధించెను. స్థిరపరచబడిన వ్యక్తి. నువ్వు కష్టంలో ఉన్నావా? స్టూడెంట్గా ఉన్నావా? ఒంటరిగా ఉన్నావా? బాధలో ఉన్నావా? నమ్మి మోసపోయావా నీ భర్త చేత? నమ్మి మోసపోయావు నీ భార్య చేత? నమ్మి మోసపోయి ఒకవేళ ఒంటరితనం గుండా వెళ్తున్నావా? ఆర్థికంగా నలిగిపోతున్నావా? అత్తమామలతో, భార్యాభర్తలతో, సాతాను బంధకాల చేత, సాతాను యొక్క శోధన చేత అందరూ ఉండి ఒంటరిదాన్ని అయిపోయావా? గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు యూ. సంఖ్యలు చేత అతని కాళ్ళు నొప్పించిరి, ఇనుము అతని ప్రాణమును బాధించెను. కానీ అతని మనస్సు దేవునిలో స్థిరముగా ఉన్నది. గట్టిగా చెప్పకూడదాం ఒకసారి. బిడ్డ, ఈ రోజున డబ్బు కాదు నీకు జవాబు, ఆరోగ్యం కాదు నీకు జవాబు, జాబ్ కాదు నీకు జవాబు. నీ భర్త మారకపోయినా పర్వాలే, నీ భార్య మారకపోయినా పర్వాలే, అత్తమామలు మారకపోయినా పర్వాలే, నువ్వు సంఖ్యల బాధలో ఉన్నా పర్వాలే, రక్తము కారుతున్నా పర్వాలే, వ్యాధి తగ్గకపోయినా పర్వాలే, సాతాను గాడు ఇంకా శోధిస్తున్నాడు పర్వాలేదు. నీ మనసు దేవునిలో స్థిరంగా ఉంటే అన్నీ నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. God will open the right door for you. God will open the right opportunity for you. God will send the finances that are enough for you to cheer you up and to make your day. God will give you health to take care of yourself, to take care of your spouse and children in a better way. God can change your in-laws. God can change your spouse. God can do many things for you. But నీ మనసు దేవునిలో స్థిరపడిందా లేదా? ఈరోజు నీ మనసు ఇటు అటు కొట్టుకుని డబ్బు వచ్చాక చెప్తా, ఆరోగ్యం బాగా చెప్తా, లేకపోతే అన్నం అనుకున్నామంటే లేదు 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 లేదు, అలాంటి మనసు వద్దు మనకి. ఎన్ని ఉన్నా ఏమున్నా లేకపోయినా దేవుడు ఉంటే చాలు. దేవుడు ఉంటే చాలు. ఆ యొక్క గ్రహింపు అంతరంగంలో మనం కలిగి ఉండాలి. అంతరంగంలో దేవుని ఐశ్వర్యం కలిగి ఉన్న వారికి ఈ లోకంలో నథింగ్ విల్ షేక్ దెమ్. మన VBS జరుగుతుంటే ఇక్కడే నించుని మన బ్రదర్స్తో, మీడియా టీంతో మాట్లాడుతున్నా. మనకి బడ్జెట్ లేదు కానీ వెనకాల మంచి స్క్రీన్ ప్లాన్ చేద్దాము, ఒక 30,000 అవుతుందేమో చూద్దాం, ప్లాన్ చేద్దాం అని చెప్పి నేనే, అసలు బడ్జెట్ లేదు, ఆ టాపిక్ లేదు, ఏమీ లేదు. మీడియా టీంలో కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ పంపించి మళ్ళీ డిలీట్ చేశా. మళ్ళీ ఎందుకులే, అనవసరంగా ఫాల్స్ హోప్ లాగా బిల్డ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇట్స్ బిగ్ బడ్జెట్ అనేసి ఎందుకో ఒక 10 hours డిలీట్ చేసేసా. పోయిన శనివారం నేను నా భార్య ప్రార్థనలో ఉండి బయటకు వచ్చాము. అది మెసేజ్ చెక్ చేసుకోలే. వి గాట్ ఎ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ Crosswalk that they are doing all this for us. చెప్పలు పెడదాం ఒకసారి గట్టిగా.
మనం వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు, మనం ఎవరితో అడగలేదు, మనం ఏం ప్లాన్ చేయలేదు, కానీ ఇవన్నీ కూడా బిహైండ్ ద స్క్రీన్ గాడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ అస్. ఎందుకంటే నీ లైఫ్లో ఏదైతే నువ్వు డిసైడ్ చేస్తావో, ఏదైతే అనుకుంటావో, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. నీ పిల్లల కాలేజ్ కోసం కావచ్చు, వరి అవ్వద్దు. ఇన్సూరెన్స్ గురించి వరి అవ్వద్దు. గాడ్ కెన్ బ్యూటిఫై, ఆయన అలంకరిస్తాడు. ఎందుకు ప్రభా ఈ స్క్రీన్లు మాకెందుకయ్యా, ఈ లైట్లు మాకెందుకంటే స్టూడెంట్స్కి ఏది ఇష్టం చెప్పండి? అందరూ ముసలోళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఉంటే ఇష్టమా? స్టూడెంట్స్కి కొంచెం ట్రెండీగా ఉంటే ఇష్టమా? చెప్పాలి. సో అందరికీ అందరి వాడిగా పౌలు అన్నట్టుగా మన చర్చ్ అందరికీ, స్టూడెంట్స్కి అప్లిఫ్టింగ్గా ఉండాలి, యంగ్ కపుల్స్కి అప్లిఫ్టింగ్గా ఉండాలి, మ్యూజిక్ మినిస్ట్రీ ఉండాలి, కొంచెము బ్రైట్గా ఉండాలి, అడ్వాన్స్డ్గా ఉండాలని బహుశా దేవుడు అనుకుంటున్నాడేమో. ఆశ పెట్టిన వాడు తీర్చే దేవుడు. చెప్పకూడదాం ఒకసారి? ఇట్స్ నథింగ్, ఇట్స్ జీరో నథింగ్. కానీ కొందరికి అదే ఎవ్రీథింగ్. ఆ బ్రైట్ లైట్స్ దట్ కెన్ మేక్ దేర్ డే. మంచి వర్షిప్ దట్ కెన్ బ్రైటన్ దెమ్, దట్ కెన్ చీర్ దెమ్ అప్. యువర్ స్మైల్ కెన్ బ్రైటన్ సమ్వన్స్ ఫేస్ టుడే. డూ యూ నో దట్? సో జీజీసీ ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా స్మైల్స్తోనే ఉండాలి. ఓకేనా? మోర్ స్మైల్స్ విల్ టేక్ యూ మోర్ మైల్స్. ఓకే? మీరు నవ్వుతూ ఉండండి, ఆయుష్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. ప్రైజ్ లార్డ్. కాబట్టి అలాగిన దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు సహాయం చేసి నడిపించేవాడు. ముగింపు సమయానికి వచ్చేసాం. కాబట్టి మరి రెండవదిగా దేవుడు స్థిరపరచును. యోసేపు చెరసాల్లో ఉన్నాడు, బంధకాల్లో ఉన్నాడు. అయితే మరి దేవుడు యోసేపుని తనతో మాట్లాడి బలపరిచి ఆశీర్వదించి అద్భుతంగా మరి అక్కడ మనం చూస్తే 19వ వచనం, అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు యెహోవా వాక్కు అతన్ని పరిశోధించుచుండెను. అంటే యోసేపుతో దేవుడు చెప్పాడు, నక్షత్రాలు మరి సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు నీకు సాష్టాంగ పడతాయి. నీ పన లేచి ఉంటే మిగతా 11 పనులు నీకు సాష్టాంగ పడతాయి. నిన్ను గొప్పవానిగా చేసేస్తా, నిన్ను ఆశీర్వదించేస్తా, నేను విదేశాలు తీసుకెళ్ళిపోతా, నిన్ను గొప్ప ఉన్నతమైన వానిగా తీసేస్తా అని చెప్పి రకరకాల మాటలు మనం వింటాం. కానీ తీరేక్కడికి వస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి? సంఖ్యలు, బాధలు, స్ట్రెస్లు. కానీ ఆ టైం వచ్చే వరకు ఆ సంఖ్యలలో, బాధల్లో క్రెడిట్ కార్డ్స్ స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు, బిల్స్ స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు, ఒంటరితనం ఉండొచ్చు, చాలా రకరకాలైన ఆ ప్రాబ్లం కూడా వెళ్ళొచ్చు. కానీ అక్కడ మాట ఏమనుందంటే, అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు యెహోవా వాక్కు అతన్ని పరిశోధించుచుండెను. అంటే నువ్వు కష్టంలో ఉన్నావా? గాడ్స్ వర్డ్ ఏంటి సార్? మేము చచ్చిపోతుంటే బాధల్లో ఉంటే గాడ్స్ వర్డ్ ఏంటి సార్? హే మ్యాన్, యు నో, ఐ వాంట్ రిమైండ్ యూ, ప్రపంచములు దేవుని వాక్యము చేత నిర్మాణమై ఉన్నవి. నువ్వు చూస్తున్న సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు, సముద్రాలు, పర్వతాలు, సర్వ సృష్టి కూడా దేవుని వాక్యము చేత నిర్మాణమై ఉన్నవి. సో దేవుని వాక్యం, అదే వాక్యము నిన్ను నిర్మించి, నిన్ను పిలిచి, నిన్ను స్థాపించి, నిన్ను గొప్పవానిగా చేయడానికి నీ దగ్గర కూడా ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ టెస్టింగ్ యూ. యోసేపును పరిశోధించిన దేవుడు. యోబు గురించి ఏం చెప్పాడు దేవుడు? భూమి మీద అతని వంటి వాడు మరొకడు లేడు. యోసేపు గురించి కష్టాల్లో ఏం చెప్పాడు దేవుడు? దేవుని వాక్యం అతన్ని పరిశోధిస్తుంది. తర్వాత వచ్చి నుంచి చదువుకుందాం. నిన్ను కూడా పరిశోధిస్తుంది దేవుని వాక్యం. తర్వాత వచనం చదవండి, చదవండి. పంపి అతను విడిపించెను, ప్రజల నేలిన వాడు అతని విడుదల చేసెను, ఇష్ట ప్రకారం అతడు అధిపతులను ఏలుటకు, ఇష్ట ప్రకారం అతడు తన అధిపతులను ఏలుటకు, తన పెద్దలకు బుద్ధి చెప్పుటకు, తన ఇంటికి యజమానునిగా, తన యావదాస్తి మీద అధికారిగా అతను నియమించాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, పొతేఫర్ భార్యతో ఏమన్నాడు? నిన్ను తప్ప అంత ఇచ్చాడు, నేను తప్పిపోలేను. ఇక్కడేమంటున్నాడు? లీడర్స్, చీఫ్స్, రాజ్యం. చూడు, నువ్వు ఎక్కడైతే పడిపోతున్నావో అక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకో. నువ్వు కొంచెంలో నమ్మకంగా లేకపోతే ఉన్నతమైన వాటిలో ఎలా నమ్మకంగా ఉంటావు? నువ్వు కొంచెం చిన్న చిన్న విషయాల్లో నమ్మకంగా లేకపోతే, ఒక్క విషయంలో నమ్మకం లేకపోతే అక్కడికి ఎలా వెళ్తావు?
వెళ్ళాడండి. ఈ మాటలు చదువుతుంటే నిజంగా అంత అద్భుతమైన మాటలు చూడండి. కాబట్టి తన ఇంటి యజమానునిగా, తన యావదాస్తి మీద అధికారిగా తను నియమించాడు. అతని కొరకు రథం ఇచ్చాడండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. యోసేపు మాట సెలవు ఇవ్వకుండా ఎవరు రాజ్యంలో ఒక్క అడుగు తీసి అడుగు కూడా వేయలేనట్టుగా అంత అధికారం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కాబట్టి స్థిరపరిచాడు. మొదటగా గాడ్ విల్ ప్రాస్పర్ యూ. నెంబర్ 2, గాడ్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ యూ. నేను స్థిరపరుస్తాడు. మొదటగా ప్రాస్పర్ యూ. ఆయన అభివృద్ధిని ఇస్తాడు, కానీ కొన్ని అభివృద్ధులు నిలవు. కొంతమంది ఆస్తిని కాపాడుకోలేరు. సొలొమోనుకి దేవుడు ఏమిచ్చాడు? ఏమి ఇవ్వలేదో అని అడగండి. కాపాడుకోలేకపోయాడు. కానీ యోసేపుకి ఇచ్చినవి కాపాడుకున్నాడు. ఆఖరిని భార్య ఇచ్చాడు. ఆఖరిని పెళ్లి చేసుకున్నాడో, ఇల్లు కట్టుకున్నాడు, అన్నిటి లాస్ట్లో. సో లోకం చెప్పినట్టుగా డియర్ ఫ్రెండ్స్, లోకము స్థిరపడినట్టుగా నువ్వు స్థిరపడినవాడు కాదు. ఫైనాన్షియల్గా నువ్వు స్థిరపడకపోయినా పర్వాలే, ఎడ్యుకేషన్గా స్థిరపడకపోయినా పర్వాలే, పెండ్లి కాకపోయినా పర్వాలే, కానీ క్రీస్తులో స్థిరపడు. అన్నీ నేను వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. గట్టిగా చెప్పకూడదమ్మా? క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నవారు అన్నీ కలిగి ఉన్నవారు. క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నవారు ఈ లోకానికి భయపడరు. క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నవారు తలగా ఉంటారు. క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నవారు దేవుడిని సంతోషపరిచేవారుగా ఉంటారు. మూడవదిగా, దేవుడు యథార్థవంతులను సంతోషపరచును. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవుడు యథార్థవంతులను సంతోషపరిచే దేవుడు. నిజంగా యోసేపు ఆ యొక్క అధికారి అయిన వెంటనే రాజ్యం అంతటిపైన కూడా కరువు వచ్చింది. ఆ కరువులో ఆహారం అంతా కాపాడాడు, ప్రిజర్వ్ చేశాడు. మరి మొదట రాజ్యం అంతట్లో సమృద్ధిగా పంటలు పండాయి. క్షమించండి, పంటలు పండినప్పుడు ఆ యొక్క ధాన్యం అంతా సేవ్ చేశాడు. తర్వాత 7 సంవత్సరాలు ఏం చేశాడండి? లోటు లేకుండా సేవ్ చేసిన అదంతా కూడా పంచి ఇచ్చాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి రాజ్యమంతా కూడా సంతోషంగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. దేవుడు మరి సమయం అయిపోతుంది, మనం ముగించుకోవాలి కాబట్టి మరి చివరిగా ఎస్తేరు గ్రంథం 8వ అధ్యాయము 16-17 వచనంలో కూడా చూద్దాం. ఎస్తేరు 8, 16, 17లో కూడా అక్కడ మరి యూదులందరూ కూడా సంతోషించినట్టుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం. యూదుల పైన వచ్చిన ఆ మరణ శాసనము కొట్టివేయబడినప్పుడు మరి ఏ యొక్క మరి హామానైతే యూదులను హతమార్చాలని ఆశపడ్డాడో ఆ హామాను అతని వారందరూ కూడా హతమార్చబడి మొర్దెకై ఘనపరచబడ్డాడు. యూదులందరూ కూడా మరి బహుగా సంతోషించినట్టుగా మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నాం. ఎస్తేర్ చాప్టర్ 8:16, మరియు యూదులకు క్షేమమును ఆనందమును సంతుష్టియు ఘనతయు కలిగెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కాబట్టి ప్రియులారా, దేవుడు అలాంటి సంతుష్టి, క్షేమము, ఆనందము దేవుల్లో ఉన్నవాడికి ఆయన ఇస్తారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఈ రోజున లోకం ఇచ్చే సంతోషం మనకొద్దు, దేవుడిచ్చే సంతోషం మనకు కావాలి. అందుకని వాక్యం సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్ప లాభసాధనం అంట. దేవునిలో మనము సంతుష్టిగా కంటెంట్మెంట్ కలిగి మనం ఉండాలి. అది ఉన్నప్పుడు అన్నీ ఉన్నట్టే. చివరిగా ముగించుకుందాం. యోబు 8వ అధ్యాయం, మన మెయిన్ కాంటెక్స్ట్కి వస్తే యోబు 8వ అధ్యాయము వర్స్ 20, 21 and 22. అయితే ఇంకను ఆయన నీకు నోటి నిండా నవ్వు కలుగజేయును, ప్రహర్షముతో నీ పెదవులను నింపును. బిడ్డ, దేవుడు నేను కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా యథార్థవంతులను ఆయన వర్ధిల్ల చేస్తాడు, ఆయన స్థిరపరుస్తాడు, ఆయన నీకు సంతోషం ఇస్తాడు. నువ్వు సంతోషం లోకంలో వెతుక్కుంటున్నావా? వెతుక్కోవద్దు. డబ్బులో వెతుక్కుంటున్నావా? వెతుక్కోవద్దు. ఆరోగ్యంలో వెతుక్కుంటున్నావా? వెతుక్కోవద్దు. కనీసం నీ భర్తలో కూడా వెతుక్కోవద్దు, భార్యలో కూడా వెతుక్కోవద్దు, బిడ్డల్లో వెతుక్కోవద్దు. దేవునిలో నువ్వు సంతోషంగా ఉంటే, దేవుని రక్షణ నువ్వు కలిగి ఉంటే, మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపం కలిగి ఒక రోజున మనందరం కూడా కన్నీరు కార్చి, ప్రభువా నన్ను క్షమించయ్యా, నేను పాపినయ్యా, ఈ లోకం నాకు వద్దు ప్రభువా, ఈ లోకపు అందాలు, ఈ లోక వైభవాలు, ఈ లోక పొగడ్తలు, ఈ లోకపు ఘనత నాకు వద్దు ప్రభువా, నీవు నాకు ఉంటే చాలు ప్రభువా అని యువర్ ఫస్ట్ క్రై, యువర్ ఫస్ట్ లవ్, యువర్ ఫస్ట్ డే వెన్ యూ రిపెంటెడ్. నీ మొదటి ప్రేమ ఎలా ఉంది బిడ్డ? స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ రిమైండింగ్ యూ అండ్ మీ. ఆ మొదటి ప్రేమ ఈరోజు ఉందా? ఎవరైనా ఆర్పేశారా? సెకండ్ లవ్, థర్డ్ లవ్ వచ్చి మొదటి లవ్ ఆర్పేసిందేమో. కమ్ బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ లవ్. యథార్థవంతులుగా నువ్వు రావాలి, యథార్థతగా నువ్వు జీవించాలి. మారు మనసు, రక్షణ,
బాప్తిస్మము, నిర్ధారణ, పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల, సాక్షిగా నిలబడుట. మారు మనసు, రక్షణ, బాప్తిస్మం, పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల, సాక్షి. ఈరోజు నువ్వు అన్నీ ఉండి సాక్షిగా లేవా? దేవుని కోసం ముందుకు వెళ్ళడం లేదా? అందరిలాగా నేను లాస్ట్ పాస్టర్ గారు వస్తున్నానండి అన్నావా? నో. దేవునికి తుప్పు పట్టిపోయి వద్దు, దేవునికి పిరికివారు వద్దు, దేవునికి గోడ మీద పిల్లులు అసలు వద్దు. నువ్వు దేవుని కోసం ముందుకు రా, దేవుని కోసం నిలబడు. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, భూమి మీద ఇతన్ని వంటి వాడు మరొకడు లేడు. మై మాస్టర్ పీస్, నేను చెక్కుకున్న నా అరచేతిలో. కళ్ళు మూసుకున్నావా? యథార్థవంతులకు పొందే దీవెనలు దేవుడు మనకు దయచేయునుగాక. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ప్రార్థన చేసేవారు ముందుకు రండి. కమ్యూనియన్ కొరకు, ఆఫరింగ్స్ కొరకు. ఈ వారం ప్రార్థన ఎవరు? పరమ తండ్రి, ఇదిగో దేవా, ఇంతవరకు నీ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి ఉన్నారు తండ్రి. నీ వాక్యం స్వీకరించి నీ కొరకు నిలబడే భాగ్యం దయచేయమని, అలాగే కమ్యూనియన్ తీసుకొని ఉండగా అదే రీతిగా దేవా ఆఫరింగ్స్ ఇస్తూ ఉండగా నీ మహిమ కొరకు వర్ధల చేయమని యేసు నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. పాట పాడుతూ ఉండగా అందరూ వచ్చి రొట్టెను ద్రాక్షరసం తీసుకుని వెళ్ళండి. దేవుని సేవార్థమే. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన కొలది కూడా మీ కానుకలు అర్పించి దేవుని ఆరాధన చేయండి. కంటిన్యూ టు వర్షిప్ ద లార్డ్ విత్ యువర్ ఆఫరింగ్స్. Even as you take the elements, may the Lord minister to you. May the Lord give you His reverence, a holy fear of God. Thank you, Jesus. నీ రక్తమే నన్ను శుద్ధీకరించు, నీ రక్తమే నా బలము, నీ రక్తమే నన్ను శుద్ధీకరించు, నీ రక్తమే నా బలము.
దేవుని వాక్యంలో నుండి 1 కొరింథీ 11వ అధ్యాయం 23వ వచనం చదువుకుందాం. నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వలన పొందితిని. ప్రభు అయిన యేసు తను అప్పగించబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకుంటకే దీన్ని చేయడని చెప్పాను. ఆ ప్రకారమే భోజనం వెనిపిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తం వల్ల అయిన కృత నిబంధన అని చెప్పారు. మనందరం రొట్టెను విరిచి దేవుని శిలువ శ్రమలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ యొక్క రొట్టెను స్వీకరిద్దాం. అటు పిమ్మట ఈ పాత్రలో మనం పాలన చేద్దాం. స్పాట్ టేకింగ్ ద కప్ టుగెదర్. ప్రభు యొక్క శరీరం తిన్నామని, ఆయన పాత్రలను త్రాగి ఉన్నామని నమ్మి దేవుని రాకడ వచ్చే వరకు కూడా ఆయన మరణమును ప్రచురించే వారముగా మనమందరము ఉందుముగాక. ఆమేన్. మనమందరం ఒక క్షణం లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేసి ముగించుకుందాము. చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధుడా, మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఇంతవరకు ప్రతి విషయంలో సహాయం చేశారు. మరలా మేము తిరిగి మా గృహాలకు వెళ్తూ ఉండగా మీ సన్నిధి మాకు తోడుగా దయచేయండి. మీ మందిరంలో ఎవరైతే దుఃఖంలో, బాధలో, శ్రమలో ఉండి వచ్చారో వీటిని ఆదరించి బలపరచండి. అలాగే కూడి వచ్చిన విశ్వాసులందరినీ కూడా ఆశీర్వాదాలతో నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇంతవరకు లైవ్లో ఉన్న కుటుంబాలను, ఆయా వ్యక్తి ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ని కూడా మీరు సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. తిరిగి వెళ్తూ ఉండగా సంతోషంతో, ఆనందంతో నింపండి. అలాగే ఈ వారంలో బర్త్డేస్, పెళ్లి రోజులు జరుపుకున్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నామయ్యా. మీరు బ్లెస్ చేయండి, ఆశీర్వదించండి, గొప్ప కార్యాలు జరిగించమని యేసుక్రీస్తు నామంలో స్తుతించి ప్రార్థిస్తున్నాం. యెరూషలేము కొరకు వేడుకుంటున్నాం. యేసు నామములో అడుగుతున్నాము తండ్రి. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుని యేసుక్రీస్తు కృప, ఆదరణకర్తయ్య పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆశీర్వాదము ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడయండి, ఆశీర్వదించి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వెల్కమ్ ఫస్ట్ టైం గెస్ట్ అందరూ కూడా మొదట కలిసి వెళ్ళండి. అలాగే ఈ వారము బర్త్డేస్, యానివర్సరీ జరుపుకుంటున్న వారు తప్పకుండా ప్రేయర్ చేయించుకుని వెళ్ళండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్.